إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله 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 سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأغلال واجعلنا من الأخيار. ويوحينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله. وقارنها الإخلاص برسالة المختار من حبنا من أنوار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. من حاب خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه قضي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى الصلاة مع الجماعة وجلس في خلقة العلم وسمع كلام الله وعمل به وأعطاه الله تعالى 6 أشياء: الرازق من الحلال وينجو من عذاب القبر ويعطي كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق الخاطب ويحشر مع النبيين وبني الله له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء له 40 بابا إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini, tempat yang dirahmati dan diberkahi serta keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita
Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan semua dosa kita zahir dan batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita teruskan dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa fi khalqatil ilmi." Barang siapa, kata Nabi kita, sembahyang ia berjamaah serta berjamaah dan duduk ia di majelis ilmu. Wa sami'a kalamullah wa amala bihi atahullahu ta'ala sittatu asya'a. Ia sesudah salat melakukan salat berjamaah, kemudian ia sering duduk ya kita di majelis ilmu, mendengarinya akan suatu kalam-kalam Allah, dan ia amalkan, maka Allah memberi lawan orang yang demikian itu ada 6 sesuatu. Jadi kalau kita ini sering melakukan sholat berjamaah, limbah itu lalu kita pula sering duduk di majelis ilmu, mendengari di majelis ilmu itu kalam-kalam Allah, yakni firman Allah, maka kita amalkan sesuatu apa nang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran itu tadi, nang adanya kita di majelis ilmu yang seperti kita hari ini. Nah Allah memberi itu 6 sesuatu lawan orang itu. Nang pertama ar-raziqu minal halali wa yanju min adabil qabri. Nang pertama Allah memberi rezeki dari jalan yang halal. Itu yang pertama. Jadi Allah akan memberi rezeki nang jalan daripada yang halal. Kan orang mencari rezeki itu ada jualannya jalan nang ada halal. Ini diberi oleh Allah Ta'ala rezeki dari jalan yang halal. Maka apabila kita pamakan ya kita nih pakaian terbit daripada yang halal, semua amal dan ibadah dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu dalam keadaan suci dan bersih. Ini kalau dari yang halal. Amun kita kulihan dari jalan yang tidak halal, amal dan ibadah kita kada diterima Allah, doa dan hasrat cita-cita kada disampaikan oleh Allah. Kenapa? Karena itu masih dalam keadaan kotor. Kita turigat. Maka Allah kadang menerima sesuatu barang yang kotor. Nah, maka oleh itulah di sini ada sangkut pautnya dalam sehari ke sehari itu kita beristighfar. Karena sehari ke sehari kita mau maaf lah kayak mata kan terbenciling macam-macam kada ingat lawan Allah. Ini melihat sesuatu nih kada ingat lawan Allah, antuk lupa. Artinya melihat kita nang senang, nyaman, nikmat, alhamdulillah. Nah, melihat sesuatu barang nang aneh, subhanallah. Melihat sesuatu barang nang bahasa kitanya nang kada kawa kita apa-apa ini, masya Allah. Nah, karena sesuatu nang kita kada kawa menggawi, barang itu nang kada kawa kita gawi, apa kita ucap la haula wala quwata illa billah. Mendapat kita suatu musibah, macam-macam musibah nih lah, batukan tuh masuk musibah juga tuh, ada berduit musibah juga ngarannya, nah macam-macam ya musibah nang tetapi nyaman non hati kita tuh musibah ngarannya. Apa kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amunnya hilang tambahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma khlif li khairan minha. Nah tambah itu supaya Allah lakas menggantikan yang lebih baik lagi daripada nang hilang itu. Hilang kita utas 5 gram dapat nukar 10. Nah artinya apa? Allah menggandakan. Kada waktu hidup karena kalau kita hendak mati. Kada ketika hendak mati ketika itu dalam alam kubur. Kada ketika dalam alam kubur kita berada di yaumil mahsyar. Itu Allah berikan suatu adalah pahala ataupun ya kita suatu keistimewaan nang kada diberikan lawan orang. Balasan orang yang sabar itu adalah suatu balasan kecuali ada balasan yang luar biasa. Ini orang yang sabar.
Maka nangaran sabar nih nyaman pang kita sambat deh. Sabar aku jar. Kayak itu adalah. Tapi menggurunum. Nah, nangaran sabar itu kalau kita memandang sesuatu yang kanak lawan kita nih. Seperti kita hilang duit parinya. Jadi kita pandang duit itu aku asalnya kada berduit dua. Diberi Allah Ta'ala duit diambil oleh Allah Ta'ala pulang biar ya sudah mudahannya akan datang aku diberi oleh Allah berlipat ganda. Nah itu orang sabar kayak itu tuh. Amun bak hilang duit kurang ajar juga sial juga seorang nih. Nah itu mana sudah hilang duit, mana mendoakan pulang diri seorang apa sih sial. Diucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlifli khairan minha. Itu bacaannya. Biar gak ada usah-usah nyaring itu baca. Cukup kita mendengar aja gila. Nah, itu jar cepat Allah menggantikan. Maka Allah menggantikan, Allah lebih kuasa, lebih tahu. Nang sekira patut kita gantiannya. Makanya itu kalau kita berdoa minta sugih. Nah, kita nih berdoa minta sugih. Allah kan mengabulkan. Nama munma istijabah itu belum tentu lah. Cuma diterima oleh Allah sudah. Nah diijabah itu belum tentu lagi masa ini, masa akan datang atau masa kena di akhirat. Kada tentu kita. Kenapa? Allah maha tahu. Kita minta sugih. Allah kan menerima. Amun aku kabulakan dia Allahnya kada tahu lagi lawan aku nih. Maka banyak orang yang kayak itu tuh. Laginya kata berduit ya Allah. Ngaran menandahakan tangan nih. Ke atas langit sanggit meminta kekayaan lawan Tuhan. Pak diberi Tuhan. Diberi Allah Subhanahu wa taala nih rezeki nang belimpah ruhara kita tahu lagi nya. Lawan sana kawitan kada tahu lagi. Lawan jiran tetangga kawan-kawan kada tahu lagi. Bahkan suatu perintah Allah pun kada diperdulikannya lagi. Nah, kan Allah Maha tahu. Nah, itu bisa Allah sayang lawan seseorang hamba minta kayak itu, lalu Allah kada julung dulu diliatakan. Nah, kada dijulung apa saat karena kita hendak sakarat kah? Apakah kita kena di alam kubur kah? Apakah kita kena di alam akhirat? Nah, maka oleh kita beribadah kita harus yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, tapi dengan catatan syariat jangan ditinggal. Nah, apa dulu? Nah, ya pertama tadi ini kita ulangi. Yang pertama kita sucikan dulu badan kita daripada hadas dan najis. Pakaian kita. Itu utama dulu karena innallaha la yaqbalu amalal ibadi hatta yutahhiru. Allah kada menerima amal ibadah seorang hamba kecuali suci. Mun bersih, baju kita tapas. Kita gusuk, kita sikat karena kita jamur pulang, kita setrika pulang. Kita pakaikan nyaman. Itu bersih. Sucinya apa kayak apa? Nah, makanya kita nukar baju itu kan supaya suci, bersih karena apa? Kan jual beli itu wajib akad. Nah, akadnya kayak apa? Jangan tahu tukar dulu lah, jadi jual dulu lah. Itu kada akad bujur, lahnya tuh bayar kada. Nah, jadi tukarlah baju sekian. Nah, ini jualnya baju sekian. Nah, kalau urusan berhutang itu kan dibicarakan. Karena Sidin menulis, kita menulis juga. Mengatakan nih, bahwa ada hutang kayak ini. Nah, kayak itu. Dicatat bahasa kitanya. Ija tadayantum bidainin tubuh firman Allah. Apabila kalian utang piutang tuh hendaklah bercatat. Jangan kan bercatat, maklum lah. Apalagi orang tua. Error sudah. Sudah aku bayarin Jasiden tadi lawan ikam. Ya aku nyata buat duit Jasiden sekalian sih dong kamban. Nah, perasaan sudah dibayar. Nah, itu nangan menjadi kalau kita bayar tuh Sidin mencatat, kita mencatat kan, nah sesama mau ungkain, aku bayar semalam, nah catatannya, nah ikam kan memarap nih, menikin ya kita, ilah aja, nah kan lurus, dia kan bawa karasan, sekali sini ya, tukar kakamban tadi. Nah, itu tuh jadi yang wajib kita, tuh pertama, itu nisbah pakaian. Nah, suci itu bila kita bakar. Tuh, karena sama kita, orang bari yang berbandingan, dia kita kredit. Nukar kita ampanya kredit baju kamu kena kah? Berapa mau kena harganya? 500 harga mau kena apanya? Nah bayar aku 100 kan 400. 400-nya aku cicil. Per minggunya berapa berinya? Nah catat tuh. Aku bayar 100. Makanya lah
catat tuh saban minggu aku bayar 10 umpamanya, catat tak minggu ini kita bayar 10 catat. Jadi si Din mencatat juga, kita mencatat juga. Kayak itu tuh habis kananya, nah hanya kita berilaan. Tapi akadnya berdulu. Kita nukar, banyak tadi 500, nukarlah mukana 500 harganya. Jual aja si Din. Nah, hanya kita urusan utang piutang tuh. Jadi halas sudah tuh. Jangan karena bakat sudah nampunku sudah jalan, lalu kan diberi. Nah, ini ada suci lagi nih tuh ngarannya. Enggak ada dibayar. Karena utang tuh wajib bayar. Nah, wajib bayar. Maka oleh itulah kita kada kau bayar kita lapor. Kita datangi orang anak aku minta maaf lah pian. Nah, hari ini kebetulan ulun ini kada beberes. Jadi ulun tak tukar ke beres nah anak ulun kelaparannya. Jadi minta ampun ulun hari ini kada kau bayar nah. Karena insya Allah lain kali ya karena lah pasti orang tuh mun orang beriman nah kada apa-apa juga. Apalagi urusan kada makan. Apalagi mun kita kada makan kau maari tapi kalau anak. Nah, itu kan biasanya le. Tapi alhamdulillah juga bang kada datang kita dengar orang langkah itu le. Kada ada. Kenapa yuk? Karena kita di sini kan menyambut. Ini kan mengatam pulang berabai. Nah, jadi ada aja istilahnya telah sambungannya kupang mengatam juga aja. Jadi murah guru aja benih nih. Alhamdulillah jurang murah karena banyak alhamdulillah aja. Jurang mbak syukur kan. Jadi mbak murah untung ada jakanya kadada di Wanuraya Nabi jurang mengatam guru pian jar. Beres apa nang B12 keja. Untung aja B2 jurang. Tahu lah B2. Di warung Palangkaraya toh. Sampai aku kirim pange, ada warung B2 jangan nak singgah. Apa yuk babi. B2 tuh babi. Atau nih ada juga warung tangan handap. Warung tangan handap. Apa babi juga tuh. Jadi babi itu tangannya handap. Nah ya itu tuh lah. Itu makanan aja kembali kita lawan pembersihan jiwa kita tadi itu pakaian. Kemudian diri kita. Pertama urusan makan minum. Nang kedua urusan bahira lawan bakame. Kan istijak tuh nih kita boleh beri supaya kita ingatnya. Ada tak kalian kita kada ingat. Apalagi kawal mahadangi di luar anak pasar. Tuh dia bakame terus dia anak apa. Kalau ingat lagi be istinja. Baniat istinja nih kada ingat lagi. Jalannya dingin pipi buriku ya. Soalnya simbol banyu. Nah, itu kan bisa lupa kita. Nah, makanya sambil ingat-ingatakan. Mulai kita masuk ke zaman itu ingatakan dulu istinja. Supaya kita jangan hanya masuk ke alam kubur kita disiksa sudah. Lantaran kita udah beristinja. Lawan mempengaruhi pulang dalam tata cara kehidupan. Mempengaruhi. Kenapa? Karena sifat yang kotor, sifat nang rigat itu siapapun juga kan kada ketujuh. Karena kada ketujuh itulah kita lawan malaikat itu jauh. Sehingga malaikat rahmat itu kada wani paraknya. Nya takutan juga kalau datang laknat Allah itu takutan juga nya. Iblis nang dekat lawan kita. Iblisnya apanya? Bahwasanya iblis ya idukumul faqrajar. Sesungguhnya iblis itu menjanjikan lawan kita supaya kita fakir. Supaya kita susah, supaya kita ngalih kayak itu tuh. Makanya kita ada dapat sesuatu itu banyak dibaca zikir. Paru-paru pukulakan kehiga. Zikir tadi. Nah, pukul kehiga itu ada caranya aja. Jangan cari kayu. Pukul, berzikir pukul. Bermatian, berzikir. Nah, kayak itu. Ada nih awak kita aja lah. La ilaha illallah. Pukulakan kayak itu. Hakikat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita hati nih. Pasar duit 200-annya. Nukar beres setang balik. Nah, awal beres. Nukar iwak, nukar sayur habis. 200. Bayi bulik melihat sekalinya baju pas benar warnanya nih. Nanti kehendaki. Nah, sakit hati itu kok. Sampai ke rumah gurunung lawan laki. Ya amjar nasib ujar. Iya apa jangan laki. Ya amjar nukar beres, nukar sayur, nukar cari iwak ya habis dan maka ada nang cita-cita nih nang dikandaki ada baju warnanya jar nang pas duitnya habis ya ada jadi nukar aja. Nah, itu kan beganangan toh. Gurunung. Nah, itu perlu tuh duduk satu kita baca zikir
pukul di sebelah kiri, patuh iblis lai setan itu menggoda, ma apa. Nah, lalu sambil berdoa kita minta kemudahan lawan Allah. Itu jar cepat diberikan kemudahan oleh Allah. Lakas aja kita. Nangka itu. Ada juga kan kita terkadang-kadang macam-macam kita nih. Tak bangun tengah malam, melihat hari jam 3. Ancap bapak bau nih, ancap sembahyang. Ada apa kita bangun, melihat jam 3, jam 3 sudah berubah pulang. Nah, ada juga kayak itu tuh. Ada juga pak bangun sekali kita bunga sudah malah kopi soalnya apa tak jam 5 sudah apa nak tajud ke jam 5 tak habis sudah. Nah, ada juga tuh lah lalai bahasa kitanya. Ya, nah kalau ibadah-ibadah yang mulia itu kita kajut nah kayak pak bangun duduk dulu jangan nah makanya ini kan kita bangun itu menurut Nabi kan kita bangun dulu duduk jangan pak bangun langsung berdiri. Nah itu bisa ya rabah orang tuh kan darah ini belum sempurna lagi ya jalan. Oh kita guring tuhnya kan istirahat kada jalan nang purna nang kayak kita nang durak situ durak sini nih darah itu jar kayak itu. Nah jadi kita istirahat dulu. Nah jalan akan bujur sempurna akan dulu jantung. Hanya kita berdiri supaya jangan junjang jurang. Biasa kampung itu kan junjang. Nah setelah putar jalan langit musuh kita putar kan ram kiamat kalau kira perasaan tadi. Nah rumah aja sudah putar ya. Nah itu boleh jadi ada kita kolesterol kah lah, asam urat kah, darah tinggi kah, gula darah kah. Nah itu bisa nama supaya menormalkan itu makanya kita kalau berjalan nih, nah kayaknya kita buka aja. Berjalan nih boleh kalau sampai ke rumah jangan langsung minum. Ini jantung nih hanya kayak itu panas. Wah kita kubur ya bisa meledaknya. Jadi dia makan dulu dulu di kursi dulu. Istirahat dulu. Nah kayak itu tuh. Jadi supaya apa? Normal jalan darah kita itu. Ya memang kita coba yang salah. Salahnya di mana kadang memperhatikan kesehatan. Lalu karena yang dimakannya apa? Nah, kada tak kontrol lagi makanan ini karena lama-lama keluntung tuh habis dia 2 piring empat lontung habis. Nah, ayo berapa itu kita manok kolesterol kita tingginya. Mbah itu bang makan kanyang minum banyak puring sih Den. Nah iya am itu membaku tuh. Nah iya akhirnya bayi bangun ringkut awak. Ih, ringkut awak. Nah iya itu tuh. Jadi menjaga kesehatan diri itu jar lebih baik daripada apa kita berusaha nang nyata ujar. Kan berusaha nang nyata lebih baik kesehatan. Kita biar berduit banyak tapi pak garing. Kayak ke dokter, pian kada kau makan daging. Nah, labar duit banyak. Pian kada kau minum banyu gula. Labar, apalagi kopi. Nah, iya kalau nah itu tuh karena kada kada sehat. Makanya kalau kita berzikir itu supaya mendapat kesehatan ya. Duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk. Duduk kayak orang tahiyat awal tuh. Duduk tawarruk ngarannya. Jadi duduk kita kayak duduk tawarruk itu. Ma'ara arah kiblat. Jadi tangan kita hendak kedua paha kita. Tangan nih. Mulai dari kanan la ilaha. Nah, angkat paruh kita nih. Diangkat. Nah, la ilaha illallah. Nah, kayak itu. Itu zikir kesehatan ada. Pahalanya banyak. Diampuni dosa. Doa dikabulkan. Tapi dalam keadaan berudu. Di mana itu biasanya di tempat-tempat yang suci. Apa di sajadah kita lah. Pokoknya tempat yang suci di mana lah? Terserah aja di dapur kan. Amunnya bersih aja kan atau suci, nah ada apa-apa itu boleh aja kita laksanakan di situ. Pahala dapat, rahmat turun, keampunan ada, doa dikabulkan. Lawan kita sehat. Jadi kita awak masih singkalan pula, anak nukar ubat, malam. Kalau ada duit jurang ada buka, umpamanya duduk ke bawah dulu kita setumat. Ambil aja dari baju. Keburung ada baju, apalagi ada utang ada baju ada. Usia awar ada aja juga. Umpamanya nih lah, langsung kayak dulu. Lengkap nih temannya. Udah takutan malah asik bapak tak tetelanjang nggak bisa.
Untung surang-surangan aja. Nggak ada nama lihat. Nah, kayak itu. Jadi sempurna artinya begini. Zikir itu jangan sembarangan ke bahasa kitanya. Nah, kayak itu tuh kan zikirna abdal itu. Kita anak turun berusaha duduk dulu. Baingan dulu kita. Nah, kayak itu yang paling baik kalau telah. Sehingga apa sesuatu yang kita usaha itu pasti dah mendapatkan suatu barokah. Arti barokah itu yazidu bihasanatihi. Bertambah kebaikannya. Itu kan yang barokah. Ini surang jar barokah kalau gawean ya. Bisulna ada pacah timbul pulang di hulu hujan tak ada beberapa garalnya bertambah bisul pulang misalnya ada pacah bisul yang lain pulang ada nang beberokah itu apa bertambah kebaikannya. Nah itu ini nang keuntungannya orang nang duduk di majelis taklim ketujuh lawan orang tuh selalu banyak sholat berjamaah lalu ini mendengari kalam-kalam Allah atau firman Allah ia amalkan dapat pertama rizki dari jalan yang halal. Wayanju min adabil qabri yang kedua lepas ia daripada azab kubur. Lain siksa, azabnya harus pada siksa. Dan kan kalau siksa biasa. Ya kayak barak siksa tuh empeleng orang tuh siksa. Pak dipukuli orang nih azab nih. Nah, kayak itu adalah nah dilepaskan oleh Allah daripada azab kubur. Nah, ini fadilatnya luar biasa lah. Kan kita manusia ini pasti masuk ke alam kubur bertaan. Walaupun orang itu ada di laut sana. Itu masuk alam kubur juga ngarannya. Masuk mereka itu. Berapa hari? 100 hari. Di kubur itu menurut riwayat jar 100 hari. Bila limbah 100 hari itu, nah ke alam barzah. Alam pertahanan. Menunggu hari kiamat. Disitulah karena nang adanya baguna. Ada kita bisi anak nang soleh. Mendoakan, nah kita dapat ada karena kita pernah masa hidup dalam dunia bersedekah amal jariah. Amal jariah itu kan kita tahu ya sudah membaiki jalanan, membaiki jembatan. Itu amal jariah karena maulah sekolahan, maulah langgar, maulah masjid. Itu sedekah jariah. Selama itu digunakan orang, selama itulah kita tetap dapat pada saat kita berada di alam barzah. Cuma datangan dia kayak itu. Anak mendoakan juga. Nah, kayak itu tuh. Berapa lamanya kada tentu sampai hari kiamat kena mereka itu nah di sidang mereka tenang aman dan gembira aja menunggu hari kiamat. Ada juga orang di saat itu mana disiksa mana kada dapat apa-apa pada saat berada di alam barzah itu menurut riwayat. Nah, jadi ada juga disiksa di situ tuh dipukuli malaikat dan sebagainya. Nah itu tuh ini nah orang pada saat masa hidup dalam dunia mereka itu bahasa kita dalam hidup itu bukan mengutamakan adalah dunia, tapi dunia untuk kehidupan. Nah, nang tujuannya supaya lapang, aman, damai, bahagia di dalam akhirat. Karena akhirat itu disebut alam baqa, alam nang kekal, alam nang seterusnya. Alam dunia ini alam fana, alam nang binasa. Makanya dunia karena dihancur. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari sangu pada masa saat di alam akhirat yang kekal abadi. Nah, jadi ini kesempatan keuntungan kita pada saat hari Jumat ini duduk kita di majelis taklim nangka ini nih. Di perungutan kayak ini minum kan. Lah, minuman kalau paling-paling kan bilang di kali ada 2 butir lah. Dibagi kada cukup, minum surang-surangan supan. Hampir maksudnya batukan nah nyaman hewan deh. Nah, itu langsung syukurnya kita. Nah, balasannya apa? Karena lepas dari siksa kubur. Oh, jadi lapang kita tuh. Ada orang bertakon. Nih, guru jar bujur lah. Dalam kubur itu ditakoni orang, jadi tanya orang. Terus jangan kan takon akan apalagi kan orang dikubur tuh baik-baik jar orang mang di atas gunung kan kada ada bebanyu kada apa karing. Nah itu kan nyaman aja saya malaikat datang. Tapi adanya kayak kita sini jar. Oh, bang menggunau kalau banyunya kayak apa malaikat datang itu mana kone hadang dahulu sekolah. Ikan batakon kayak itu kala aku
Cek merasakan dulu. Ikam di dalam parut ma ikam tuh tahu lah. Di dalam parut mama tuh, nah tak lubut lagi di situ. Nah, hidup ikam keluar. Nah, kan belum ada rangka. Di parut mama tuh adalah rangka kan segumpal darah jar menjadi segumpal daging. Adalah rangkanya kan ada kalau sampai ikam kalau besi singut. Nah, kau aja Allah menciptakan. Apalagi no, sudah ada rangkanya itu di anda kau ada memilikakan rohnya aja. Udah Allah Ta'ala. Ada ngalih jurang. Nah urusan banyu Pak. Urusan banyu nih. Kamu tahu lah jurang Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh beberapa bulan sidin mengandung di dalam perut iwak. Di dalam laut. Kada mati sidin. Jangan pun buruk mati jak ada. Nih. Ya kita itu bilang contoh Allah mencontohkan kebesaran kekuasaan Allah nih. Jadi kan wajib percaya itu. Ashabul Kahfi. Kan Ashabul Kahfi itu ya kan buat ke dalam guha. Ditakuni nih. Ditakuni hanya terasa lapar. Berapa tahun ya berapa ikam yauman au ba'da yaum. Ya menyahut ini. Ya Tuhan berapa ikam berdiam di dalam guha di lawan kitmir anjing nih. Sehari atau 2 hari aja. Apa jawaban Tuhan? Salah sumiatin sini nawazdadu tis'a. Dalam Al-Quran tak? Salah suatin 300 tahun 309 tahun. Ayo. Aspara sasinda amkar sehari 2 hari aja. Pada 309 tahun. Wazdadu tis'a ditambah 9 309 tahun. Kada satu mat kalau amun ikam jatuhan kada percaya tuh lihat himar ikan. Pandur ila himarika. Lihat himar ikan ada lagi himar. Tepatak ke bawah tanah matinya kasihan kelaparan betali. Sampai 300 tahun kadalah mati. Habis masih asal banyak bingung juga. Merasa lapar, ayo kawa nukar gandum di pasar. Bawai duit sampai ke pasar nak bayar jurang duitnya 300 tahun lebih sudah ada payu hanya percaya nah coba itu kebesaran aja alam kubur itu kan enteng benar lawan Tuhan jadi jangan takutan kita bebanyu kah kada kah awalah kita takutan yang sudah nak kau bergerakan itu terserah orang aja kalau nah di sini ada palingnya kayak keyakinan kita nah ini untungnya orang yang berada masa hidup di dunia ini sempat menyempatkan dirinya ke majelis ilmu. Ini keuntungan. Keuntungannya. Ini belum Pak kita memarasaikan masuk alam kubur hanya tahu. Kada usah sampai alam kubur kita garing aja gini. Kepala sakit, parut sakit, betis kada kau bergerak. Nah, terasa tuh hanya garing aja. Nah, apalagi mati. Mati itu dicabut oleh roh yang bernama malaikat Azrail itu ya. Luar biasa nangaran sakitnya mati itu. Ujar Nabi Idris sakitnya mati itu sama kambing dikoyak 41 hidup-hidup. Bah, kadinya nyamannya itu perasaan mati itu luar biasa sakitnya. Tapi bagi orang yang memang kada dapat daripada sesuatu anugerah lawan Allah. Ada jorong anak mati. Tenang sidin. Sambil sidin benasihat. Anuna sidin lah aku beritahan nah aku banyak ampun maaf cina apa yang aku sampaikan ilmu kebanyakan lo itu aku ikhlas jasidin. Amalkan dengan sebaik-baiknya jasidin. Aku sampai saat ini sampai undangan Allah jasidin. Nih hari ini aku dapat undangan Allah sin sampai sudah aku padahal selagi belum dapat nangka itu bergerak aja sin sakit. Sampai mah alih tapi sidin aduh sakit jasidin. Di JP aku sakit. Batak harus sampai itu bangun sin baudu sembahyang. Coba itulah sesuatu keramah sidin tadi. Pas sampai saat itu sidin kan bersuban kawa berduduk sidin kumpul semua murid. Lalu sidin berceramah aja kita bawa pada. Sampai jam berapa sudah aja sidin? Jam 9:30 sudah. Iya aja sidin alhamdulillah. Setengah jam lagi lah aja sidin. Nah, jadi mau wafat sidin tuh pada hari Kailulah. Waktu Kailulah waktu nang istimewa bahasa kita waktunya. Pas sampai jam 10
berilaan kita bertani sidin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapajam sidin karena yang sudah. Nyaman. Kalau kayak itu ini mati aku hak dulu. Ada orang Bano berdatang nih. Ninjar gelombang dua sudah sidin. Oh, mah gelombang dua. Rupanya bergelombang kalau kayak laut. Nah, udah nih, nah, tangkap gitu kalau nah kayak itu tuh mati. Mungkin kada tahu kisah nih orang yang kayak ini nih lah. Sampai mati nang kayak itu. Ada yang mengharuh kayak pula kayak sapi yang anak mati itu. Ada yang menandang guguling, panggal guguling, bak apuk bertanang tiga. Kan ada aja yang menyambat dua binggul sebabat ya. Anu panjaman Jepang tuh baju sirih jaga bian kalau ada tahu kisah lah. Kayak itu tuh ada aja apa yang menjurus menampar sidin dikirakan. Nah, apa soalnya mau main kuntau agak bian. Kan dari kayak itu kalau nah, jadi kematiannya tuh rupanya hanya keingatan di situ kada ingat lagi lawan Tuhan. Nah, itu tuh sebabnya lalu menampar, right? Ya, nama lantang guguling tadi kira main bola aja gebian kalau lah sampai tahambur, maka kapuknya mati ya pulang. Nah, kan ada nah kayak itu, ya kan boleh penyabar orang nah contoh. Kan mungkin yang berorangnya menguyang arannya. Nah, naudzubillah mun sampai nak kayak itu artinya orang tua dasar memang kadada dapat hidayah Allah. Wa yu'tiya kitabahu biyaminihi dan kaina orang nang suka berjamaah nuntut ilmu. Karena suka berjamaah sembahyang. Lalu yang ketujuh mendengar lalu ia amalkan. Diberi oleh Allah karena pada saat hari kiamat di yaumil mahsyar itu suratannya itu di tangan kanannya. Ma ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud. Nah, Pak menerima gembiranya. Misa mukanya apa bahasa kitanya gembiranya luar biasa karena menerima di tangan kanan. Berarti orang tuh catatannya semuaan kebaikan. Bila diterima ke tangan kiri itu menangis ya. Mampas-hampas akan kepala. Nah, bahasa kitanya penyesalan. Pada masa saat hidup dalam dunia kada pernah aja kita majelis kada pernah, bailang lawan ulama-ulama kada pernah, minta doakan kada, suka nyumpahi orang pulang. Nah, ini bertambah ngarannya. Nah, jadi orang yang demikian itu rugi. Nah, untung orang masih hidup dalam dia sempat menyampaikan waktu. Maklum kita waktu ini kada kita yang menyampaikan kada kawan. Amun di rumah aja macam-macam menjamur tatapasan nah belum. Menjamur sudah. Sekalinya apa? Menjaga pulang kada ada orangnya. Kalau pernah hujan ya. Ada hari panas. Dari saking iblis tuh menggodanya nih lah. Nah, macam-macam tak. Wa yamurru ala siratikal balkir khotib. Nang kalima nang apa nang yaelah nang kalima lagi nih. Kaina ia menyeberang jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kirap menyambar. No, kan jembatan Siratal Mustaqim itu panjangnya 1000 naik, 1000 datar, 1000 turun. Macam-macam tuh ganal halusnya ada nang kaya rambut lebih tajam daripada mata pedang. Nah, kayak itu, Mak. Nah, kayak itu jangan panjang 1000 tahun itu nang panjang nang 10 meter gini, mendabuk gugur nih. Bila gugur ke dalam api neraka jahanam. Ada juga orang datang di situ apa? Karena jembatannya kawa betiti bahasa kitanya kan ada juga. Nah, yang lebih utama apa? Menyeberang itu seperti kilat menyambar. Pas di seberang itu sampai ke seberang sana. Nah, itu orang yang masa hidupnya suka jadi kita baru sembahyang itu dengan berjamaah, duduk di majelis taklim, mendengari kalam-kalam Allah dan dia amalkan, itu orang karena kayak kilat menyambar. Itu nyebrang jembatan Siratal Mustaqim yang panjangnya 3000 tahun itu. Yang keenam, yang kelima tadilah wa yasuru ma'an nabiyyin, mereka itu dihalau karena beserta para nabi. Jadi hendak kita dihalau di padang mahsyar beserta para nabi, ini jelas istimewa. Harus ngalih kita. Di dunia nah kita kada usah ke Jakarta sana, di sini gen. Kita patuh lang gubernur.
Lalu kan pagubaringanan Pak kalau kita nah beserta beliau, bah disambut orang, dipayungi orang. Kayak itu tuh. Apalagi di akhirat ini kan perantunan ya kita dimuliakan oleh Allah karena kita beserta para nabi, disambut oleh para malaikat, dihibur mereka itu. Nah, ini orang nang beserta para nabi pada saat di halau itu. Wa buniyallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Dan Allah karena membikinakan maulahakan baginya itu karena rumah di dalam surga daripada yakut yang merah. Baginya itu 70 pintu diulah. Nah, pacang kita berdiam di dalam surga diulahkan pulang apa rumahnya itu terbikin daripada ya yakut yang merah. 40 pintu kada gampang. Banyak benar berarti. Lalu orang betakun berujar. Banyaknya nang kayak itu kan. Kayak apa? Surga itu luasnya tadi. Maulah nang kayak itu. Ikam tahulah jangan surga itu. Cerita di dalam Al-Quran itu. Surga itu 70 kali dunia ini luasnya satu surga aja. Nah, satu surga 70 kali dunia luasnya. Jadi jurang ikam jangan memikirkan kekurangan kaplingan. Jangan takutan juga kalau dapat kaplingan, asa ikam masih hidup dalam dunia, cangkal aja kita mencari supaya kita dapat kapling di dalam surga. Nah, ya nah orang duduk majelis apa ilmu ketujuh aja kita diamalkan apa sesuatu yang terdapat walaupun sedikit demi sedikit. Nah kayak urusan zikir itu walaupun kita 10 berzikir saben waktu nih umpamanya. Ada ketika kita duduk kita ingat tahun zikir, tasbih, tahun sholawat, apalagi udah hari Jumat yang mulia ini. Tasbih kita baca salawat lawan Nabi istighfar. Ini satu kesempatan kita masih dibilang dia untuk menjalankan akhirat yang kekal abadi. Kita di dunia ini kan hanya sekilas impu aja kita. Sekilas impu itu kan sekedar aja. Coba lihatlah. Makanan dan minuman itu tiga butuh rakungan aja nyaman. Coba kita makan sop pak, makan sop tagok, wah itu pang nyamannya. Ampe kita makan kan nyaman lagi. Kenapa yang kita tunggu? Sakitnya aja lagi. Atau makan sakit paru pucuk. Nih, ya kalau sakitnya aja lagi. Nyamannya ketika di rakungan itu aja. Minuman ya juga. Nah, pakaian ketika kita pakai itu aja, kan satu mata aja. Kalau apalagi pakai itu nang larang. Mbak datang pengantin datang rumah langsung memacul nih. Sayang kalau pindah batahimanan ya. Nah, itu tuh le kan sekadar itu aja. Kalau kenikmatan dunia, amun kenikmatan akhirat itu kadada suatu tartarba bandingnya lawan urusan nikmat di dunia. Nikmat di akhirat itu kecap aja kita makanan nih terasa mulai ujung rambut ke sampai ujung tumit nikmatnya apa ya apa kan kada kau membandingkan kita kada mau ukur kada kau mau hitung itu tadi balasan Allah itu bagi orang nang beriman. Bagi orang yang kada beriman ya teneng-teneng aja. Bukannya yang orang kada beriman. Ada dapat iman tadi. Ada percayaan biasa-biasa aja nya. Karena amun sudah datang Azrail, nah disitulah mengajarkan kita. Untung sawat bertobat, untung sawat apa? Beristighfar aja kita, meminta ampun non Allah bisa kada sampai. Nah, napa nang kulihan kita yang berusaha berhimat tadi? Semuaan untuk yang lain. Baik anak ini pulang bujur, soleh atau soleha. Usia anak ini penanya baunya pulang ke dalam maksiat, bertambah dapat siksa kawitan. Oh, ini meninggali harta. Lain kita urusan meninggali ilmu, meninggali amal parinya. Nah, maka oleh itulah lebih baik kita masa hidup ini nang berusaha supaya untuk lapang bahagia dunia dan akhiratnya. Dunia kita lapang, tenang dan gembira, di akhirat pun kita senang dan bahagia. Nah, itulah yang kita cari. Kayak apapun juga dalam hidup kita di dunia ini, semuaan manusia itu pasti ada urusan cobaan. Cobaan ini bermacam-macam. Ada cobaan kita ini kan masalah kesehatan.
sehingga kita sakit ya terus. Tapi dalam hal kesehatan ini ada suatu keuntungan. Amun kita nih rajin hari Jumat nih kita ke majelis. Sekalian bang Jumat yang akan datang harap pada kawal sekalian ke majelis apa? Piring. Nah, tetap sudah dapat pahalanya dengan sebab niat sidin tadi. Pada sini nggak ada tulak. Nah, orang muda wamah jadi kita orang mengakali. Atau orang pengajian punya sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud rajin sidin nih. Pokoknya jadi amalan dah. Ada satu saat keuyuhan atau garing sidin arah pada kau sembahyang tahajud. Batak terbangun jam 4 sekalinya. Atau jam 5. Nah, dapat sidin pahala tahajud itu. Pada sin banian malam besok aku cuma tabangan aku sembahyang tahajud pulang. Nah, sekali sin ternyata karena garing lalu ada kau gawi. Nah, tetap dapat pahala karena nih niat. Makanya itulah kita ini kan niat itu utama. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Semuaan usaha dan ikhtiar kita yang baik itu dengan niat. Apa yang kita niatakan itulah akan kita peroleh. Ya Allah, ya Tuhanku panjangkan umurku, sehatkan badanku, ya Allah. Mudah-mudahan aku kau pulang nah banyak mingguan datang aku pulang ke majelis ilmu. Nah, atau niat ngarannya sampai mingguan datang kawa. Nah, itu artinya suka. Kebetulan ada suatu musibah garing. Nah, nya kada tahu pang kita. Baik sukan nyaman sekalian batang hari arah menggigil awak. Ada anak itu. Karena kada tahu. Semua itu adalah urusan Allah, maka itulah semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik nang ada atau nang kadada. Makalah kita syukuri apa nang ada. Jangan kita maangan-angan nang barang kadada. Itu nang dipikirkan itu yang mulai sakit kepala. Jadi nang kadada itu jangan dipikirkan. Nang ada ini aja ada, alhamdulillah. Kadada pang masih syukur kita. Kalau kita lagi berusaha untuk mencari hal yang demikian itu. Zubdatul Wa'izin. Ini di dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala lil ulama darajatul fawqa darajatil mu'minin bisa umiati darajatin. Sampai sini aja kalau lah. Sambung pulang kanan akan datang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik waftah lana abwaaba hikmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaqib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina muslimina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Guru, minta banyak sakit batis. Siapa? Aku. Nah, minum aja kan ini. Ini anu nah, itu ulangan minta ulangan sananya. Nah, ini video makan juga. Oh, iya mas. Ya. Allah.
Ampun guru. Ya. Sama